सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵੀ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ कि फीफा द्वारा कुछ रिकमेंडेशनस जिहड़ियां सी IFAB नूं भेजियां गईयां सी, जिन्हां दे विच उन्हां ने लॉ 3 नूं लैके द प्लेयर जिहड़ा लॉ 3 आ, फुटबॉल प्रोफैशनल जिहड़े ने वो इस नूं जाणदे ने, उस दे विच कुछ अमेंडमेंट्स कीतियां ने। ये जिहड़ियां अमेंडमेंट्स ने उहदे विच जिहड़ी मेजर अमेंडमेंट है वो सबस्टिट्यूशन नूं लैके कीती गई है। क्योंकि सबस्टिट्यूशन जिमें कि तुहानूं पता ही है, पहलां आपां एक टीम 3 प्लेयर्स की सबस्टिट्यूशन कर सकती सी, उसनूं इस सिचुएशन दे विच कोविड-19 की सिचुएशन दे विच 5 प्लेयर की सबस्टिट्यूशन तक वधा दिता है। तो ये इवज दे विच IFAB ने बकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है। उस दे विच सारा जिहड़ा है डिटेल दे विच उसने जो इंप्लीमेंटेशनस ने उसनूं उन्होंने कलमबद्ध किया है। तो अज आपां इस ते विचार चर्चा करांगे कि ये जिहड़ा लॉ 3 दे विच टैंपररी अमेंडमेंट ने वो की हन ते उस नूं असीं किस सिचुएशन दे विच लागू करना है। इस दे नाल मैं ये भी दस दियां कि फीफा ने प्लेयर की सेहत का ध्यान रखते हुए हाफ टाइम दे विच उन्होंने ये भी हिदायत दी है कि वो अपनी जी जर्सी आ वो चेंज जी दोबारा कर सकते हैं जे वो करना चाहते हैं। तो ये संबंध दे विच ये वीडियो जी वो असी बनाई है लॉ 3 द प्लेयर नूं लैके। कृपा करके मेरी जी वीडियो आ मैं काफ़ी कोशिश की है इसनूं चंगी तरह समझाउण दी, इसनूं अंत तक देखियो। तो जे वीडियो चंगी लगे तो इसनूं प्लीज़ शेयर जरूर कर दिओ ताकि ये जानकारी जिहड़ी आ साडे फुटबॉल जगत के प्रेमी ने उन्हां तक वध तो वध पहुँच सके तो वो इसका फायदा चुक सकन। हाँ जी, हुण आपां गल करते हैं इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसीएशन बोर्ड द्वारा जो सर्कुलर टैंपररी अमेंडमेंट्स टू लॉ 3 द प्लेयर्स नूं लैके जारी किया गया सी, जो कि 8 मई 2020 नूं सारियां नैशनल फुटबॉल एसोसीएशन ते फैडरेशनस कोल उन्होंने ये कापी जिहड़ी आ रिलीज़ कर दी सी कि ये लॉ जिहड़ा है वो कोविड-19 की सिचुएशन नूं लैके इंप्लीमेंट टैंपररी तौर पर किया गया है। उस संबंध दे विच जो नोटिफिकेशन सी उसकी हुण आपां तफ्तीश दे विच चर्चा करांगे। एक्चुअली ये लॉ है की है, उहदे विच उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया है कि जिहड़ा फर्स्ट पैरा है कि कोविड-19 की सिचुएशन नूं लैके सारी दुनिया दे उत्ते जिहड़ा है जीवन अस्त व्यस्त होया है, उत्ते ते असर पिया है। इस तो खेड जगत भी अछूता नहीं बचिया। ठीक है, उसकी सब तो वड्डी जिहड़ी एग्जाम्पल है टोक्यो ओलंपिक सी, जो 2020 दे विच होणीआं सी, जिहड़ियां कि अगे शेड्यूल्ड कर दित्तियां गईयां 2021 दे विच। पर इस सिचुएशन नूं देखते हुए जो माहर ने WHO ने जां वड्डियां वड्डियां हैल्थ एजेंसीज़ ने उन्होंने ये कहा सी ये सिचुएशन थोड़ी जी लंबी जाऊगी तो लोगों को इस दे नाल ही जिउणा जिहड़ा है वो सीखना पैना है। तो कई जिहड़े देशां ने अपनियां कई टैंपररी जिहड़े ने कायदे कानून इस इवज दे विच बनाए सीगे। कुछ जिहड़ियां कह दी आपां रिकमेंडेशनस जिहड़ियां ने समाज नूं जारी कीतियां सी, उसे इवज जिहड़ा है फीफा ने ते IFAB ने भी अपनियां रिकमेंडेशन टैंपररी रूप दे विच बनाईयां ने ताकि असी कोविड-19 के नाल ही अपना जिहड़ा है फुटबॉल जिहड़े कंपीटीशन ने वो आपां पूरे कर सकीए। जिहड़े कि हुण तुसीं देख ही रहे हो जिहड़े इंटरनेशनल लैवल के कंपीटीशन सी वो कुछ रिज्यूम कर दिते गए सी, रोक दिते गए सी इस सिचुएशन नूं देखते हुए। बट उन्होंने दोबारा चालू करन दे लई जिहड़ा है वो कहा है, क्योंकि तुहानूं पता है कि इस सिचुएशन दे विच जिहड़े स्पॉन्सर्स ने होर जिन्ने
ਖਰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਫਾ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਲਾਅ 3 ਦਾ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਮਿਟਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫॉर ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟੂ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਡ ਇਨ 2020 ਵੈਦਰ ਔਰ ਨਾਟ ਦੇ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣੇ ਪਏ ਸੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈਵ ਦ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਟੂ ਵੈਦਰ ਔਰ ਨਾਟ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਦਿਸ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। The IFAB and FIFA will determine at later stage whether this option will need to be extended, example to competition due to completed in 2021। ਇਸ ਪੈਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲੀਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਫਾ ਅਤੇ IFAB ਅੱਗੇ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਅ 3 ਦ ਪਲੇਅਰਸ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਜੋ ਮੇਨ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬੜੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਚ ਟੀਮ ਵਿਲ ਪਰਮਿਟਡ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਅ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਫ 5 ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 5 ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਅਤੇ ਸਮਝਿਓ। ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਮੈਚ ਈਚ ਟੀਮ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਫ 3 ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਗੇਮ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਮੇ ਆਲਸੋ ਬੀ ਮੇਡ ਐਟ ਹਾਫ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪੋ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਵਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇ 10 ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 3 ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਹੈ, ਸਲਿੱਪ ਆ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੇਬਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਪਲੇਅਰਸ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 2 ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 3 ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 5 ਨੂੰ 5 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਟਸ ਆਲ ਅਪੋਨ ਯੂ ਪੀਪਲ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 3 ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ। 3 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਲਿੱਪ ਭੇਜੀ ਆ, ਟੇਬਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਚਾਂਸ ਅਵੇਲ ਕਰ ਲਏ ਆ। 3 ਚਾਂਸਾਂ ਚਾਹੇ 5 ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ 3 ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਚਾਂਸ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਫ ਬੋਥ ਟੀਮ ਮੇਕ ਅ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ this will count as one of the 3 opportunities for each team। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਸਪੋਜ਼
ए टीम ਤੇ बी टीम ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ए टीम ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੇਬਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ बी टीम ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਲਿੱਪ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਅਵੇਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਮਤਲਬ ए टीम ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਜੋ 3 ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ बी टीम ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ बी टीम ਕਹੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ A टीम ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਰਖਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਲੇਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। नो, इट विल कंसिडर्ड बोथ टीम टू अवेल डैट अपॉर्चुनिटीज़ एट डैट टाइम। मतलब ये मन्निया जाऊगा भी दोनों टीमां ने उस अपॉर्चुनिटीज़ नू अवेल किया है। अगले मैं पॉइंट की गल करदा जी, अनयूज सबस्टिट्यूशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर कैरीड फॉरवर्ड इनटू एक्सट्रा टाइम। सपोज ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ 2 ਹੀ ਚੇਂਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੀਜੀ ਅਵੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੇ ਮੈਚ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। 45 90 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਗੋਲਲੈਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਰਾਅ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਲੇ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ कर सकते हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸ ਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੈਦਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੇਅਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰੂਲ ਅਲਾਓ ਐਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ, ਟੀਮ ਵਿਲ ਈਚ ਹੈਵ 1 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ opportunities. Substitution may also be made before the start of extra time and at half time in extra time. ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੇਅਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰੂਲ ਅਲਾਓ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ। ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਦੇਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਿਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 90 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। The use of return substitute is not an option for senior competitions. ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ IFBA ਆਲਸੋ ਟੇਕਸ ਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਡਰਾਅ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ attention to existing option within the law of the game concerning the welfare and safety of the players and other participants, in particular those related to drinks break and cooling breaks contained in law 7. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਿੰਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੂਲਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹਦਾਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਲ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰੈਫਰੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ VAR ਸੀਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰੈਫਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਸਪੈਕਟਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਟੈਂਪਰਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਟੂ ਲਾਅ 3 ਔਰ ਐਨੀ ਆਫ ਅਦਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਡੂ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫਰੋਮ IFAB ਟੂ ਡੂ ਸੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਲਾਅ 3 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ IFAB ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਵੋ। ਇਹ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਂਡ ਦ ਲਾਅ ਆਫ ਦ ਗੇਮ 2021। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਅ ਆਫ ਦ ਗੇਮਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ 2020 ਤੇ 2021 ਦੇ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦ ਲਾਅ ਆਫ ਦ ਗੇਮ 2021 come into force to competitions as from 1st June 2020, but competition suspended because of COVID-19 have the option of completing the competition using the law of the game 2019-20 or the law of the game 2021 even if restart from 1st June 20। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ ਲਾਗੂ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ 2021 ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਜੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੂ। ਜੇ ਕੋਈ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 2020 ਤੇ 2021 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ ਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ, ਵਾਰਮ ਅਪ ਮੈਚਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਚਿਸ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਮੈਚਿਸ ਇਨ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਫॉर ਦ ਰੀਸਟਾਰਟ ਆਫ ਦ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ should use the version of the law that will be used when the competition restart। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਮ ਅਪ ਮੈਚ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ they said that thank you for your attention and please do not hesitate to contact us if you have any question or inquiries। IFBA ਦੀ IFAB ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੋਪ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ ਜਿਹੜਾ 3 ਸੀ ਦ ਪਲੇਅਰਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਟੈਕਨੋ ਚੈਂਪ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।